یہ ڈنڈا جو ہے اور یہ وردی قانون نے اس لیے ان کو پہنائی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو ہے اپنا غصہ اتارے. ہم ہر قسم کی اس ظلم اور جبر کو ہم فیس کریں گے، عدالتوں میں بھی اور فیلڈ میں بھی. دیکھیں کون کروا رہا ہے، یہ ہمارے خالہ کے بیٹے یہی کام کر رہے ہیں نا. جب سے 16 مہینے سے یہ ہم پہ آفت آئی ہوئی ہے سائفر کے نام پہ، تو اس کے بعد یہ کون کر رہے ہیں؟ ملک کا یہ حشر نشر کس نے خراب کیا؟ جنہوں نے کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو لہذا مہربانی کریں، یہ میڈیا آج کل جو ڈار صاحب کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف کافی شواہد مل گئے، ایسے شواہد پہ ڈیورس زبردستی کے تحت لیا گیا یا دیا گیا بیان جو ہے اس پہ کوئی عدالت میں پکوڑے بھی نہیں رکھتا ہے. اور یہ جناب اس کو جو ہے 9 مئی کے ساتھ خان صاحب کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب سے پہلے میں اسلام آباد بار کا مشکور ہوں کہ تمام سینئر وکلاء اور ILF کے جتنے ہمارے دوست ہیں وہ سب تشریف لائے تھے میری ضمانت کی کنفرمیشن کی موجودگی میں. دوسری بات یہ ہے کہ عادل عزیز قاضی صاحب نے میری نمائندگی کی عدالت میں، اور عدالت نے آج میری ضمانت کنفرم کر دی. لیکن جو چیز قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے بار بار ان کے وکیل سے پوچھا کہ اس نے کیا مارا ہے شیر افضل کو. تو میں خود کھڑا ہو گیا اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ یہ صرف FIR کے لیے اپنے ہی بیان سے منکر ہو گیا. یہ آج قرآن پہ کہہ دے کہ میں نے اس کو دھمکی دی ہے تو میں گرفتاری دے دیتا ہوں. اخلاقیات اور اپنا بیان سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یہ چپیڑ تو چھوٹی چیز ہے، آدمی بار بار کہتا ہے. اگر منہ ایسا ہو تو پھر تو لیکن میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ FIR آج ثابت ہو گیا کہ ابیوز آف پروسیس آف لا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وکلاء کی جو ہراسمنٹ ہیں، جو FIR کا سلسلہ ہے، یہ بے بنیاد ہیں، لغو ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے ہم ہر قسم کی فیصدیت کا سامنا کریں گے. میں قاضی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوال لے لیجیے گا کہ اب تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر شیر افضل مروت تو لگ گیا ہے نا. اگر آپ کے پینل کے اوپر کوئی بھی نون لیگ کا خان صاحب کسی طرح کی بدتمیزی یا توہین کرے گا، آپ کا سیو ری ایکشن ان کے ساتھ ہے؟ یہ تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. مروت صاحب، کل آپ کنونشن میں گئے، کہیں کیا احوال ہے اس کا؟ وہاں پر سنا ہے لوگوں نے آپ کو فل جو ہے وہ اوپر اٹھایا. کنونشن گئے، ILF بڑی ایکٹیو ہیں، ہر جگہ پہ خدمات دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جتنے لغو بے بنیاد کیسز بن رہے ہیں پورے ملک میں ILF جو ہیں اس کی بڑی خدمات ہیں. اور پھر پشاور میں ہم نے کنونشن کیا لیبر ونگ کا، وہاں پہ لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا اور بڑی اچھی کامیابی سے ہماری کارروائیاں جو ہیں وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. امن قریب KP میں 2-3 بڑے بڑے مقامات پہ انشاءاللہ جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور علی امین خان جو ہیں اس کے لیے شیڈول فکس کرے گا. لاہور میں سلسلہ جاری ہو چکا ہے، آپ نے عثمان ڈار کا انٹرویو دیکھا ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ صداقت عباسی ہوگی اور باقی جو دیگر نامعلوم لوگ ہیں مطلب ان کے بھی انٹرویوز آنے کا خدشہ ہے. تو کیا کہیں گے، کون انٹرویوز کروا رہا ہے اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ باقاعدہ میڈیا میں دیکھیں کون کروا رہا ہے، یہ ہمارے خالہ کے بیٹے یہی کام کر رہے ہیں نا. جب سے 16 مہینے سے یہ ہم پہ آفت آئی ہوئی ہے سائفر کے نام پہ، تو اس کے بعد یہ کون کر رہے ہیں؟ ملک کا یہ حشر نشر کس نے خراب کیا؟ جنہوں نے کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو لہذا مہربانی کریں، یہ میڈیا آج کل جو ڈار صاحب کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف کافی شواہد مل گئے، ایسے شواہد پہ ڈیورس زبردستی کے تحت لیا گیا یا دیا گیا بیان جو ہے اس پہ کوئی عدالت میں پکوڑے بھی نہیں رکھتا ہے. اور یہ جناب اس کو جو ہے 9 مئی کے ساتھ خان صاحب کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا مروت صاحب، بتائیے گا کہ لاہور میں باقاعدہ طور پہ PTI نے جلسے کی ایک درخواست دی ہے جس کی وہ انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے. کیا اسلام آباد میں، KP میں اور باقی شہروں پہ آپ لوگ درخواست دینے جا رہے ہیں؟ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، KP میں تقریباً ہر ضلع میں اب دے چکے ہیں اور ہم ان کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم پشاور ہائی کورٹ سے عنقریب رجوع کرنے والے ہیں. دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ PTI کا غبارہ چھوڑنے پہ پابندی ہے، کیک کاٹنے پہ پابندی ہے، کھانے پینے پہ بھی شاید پابندی لگ جائے. یہ تو دیکھنے میں بس ان پابندیاں، ان غیر قانونی پابندیوں کو ہم توڑیں گے.
ये किस तरह हमारे खान की सालगिरह पे केक काटने पे पाबंदी लगा सकते हैं? ये डंडा जो है और ये वर्दी कानून ने इसलिए इनको पहनाई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है अपना गुस्सा उतारे। हम हर किस्म की इस जुल्म और जबर को हम फेस करेंगे, अदालतों में भी और फील्ड में भी। साइफर के हवाले से मंडे को दोबारा समाअत है, आप क्या समझते हैं कि चीफ साहब के पास समाअत में दोबारा इन कैमरा या इस तरह के कुछ और चीजें डिस्कस होंगी? देखिए, आज चीफ साहब के पास लगा हुआ था केस साइफर में जिसमें मैंने ये इस्तदा की थी कि ये इन कैमरा ना हो, ओपन ट्रायल हो, जेल में ना हो। तो चीफ साहब ने 1 महीने से वो फैसला जो है महफूज रखा हुआ है। आज फिर मैंने दरखास्त दी कि या ट्रायल रोक दें या फिर फैसला जो है वो अनाउंस कर दें। तो चीफ साहब ने हमें तसल्ली दी ओपन कोर्ट में कि 3-4 दिन में वो फैसला आ जाएगा। ये जो फैसले महफूज रखे जाते हैं और काफी दिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला जारी नहीं कर रहे, क्या वो बाद में अभी रिटर्न में थोड़ा सा लेट हो जाती है या उसको महफूज रखने की क्या वजह देखिए, असल में अदालतों पे बर्डन तो होता है, लेकिन ये छोटे छोटे मुकदमों में फैसले महफूज नहीं रखे जाते। चीफ साहब ने खुद आज कहा कि शेर अफजल, मैं आपकी एंग्जाइटी को समझता हूँ, तो हम एंग्शियस हैं, हम प्रेजुडिस हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये 3-4 दिनों में फैसला जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, शेर अब्दुल मर्वत साहब बताइएगा, क्या सजा याफ्ता अदालती मुजरिम को कानूनदान ऐसा कानून बना सकता है या नोटिस में दे सकता है? प्रोटेक्शन बेल सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसके ट्रायल न हुए हो। एक दफा 426 पे अगर कोई शख्स छूट जाता है और उसको वायलेट करता है तो ये अदालत और उसके बीच है, और अदालत जो है 426 में एडवांस प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकती है। थैंक यू। काजी साहब, हाँ काजी साहब और फिर पंजोता साहब जी। अच्छा, FIR दर्ज की थी मरवत साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पहले जो दी है उसके मुताबिक FIR बनती नहीं थी। फिर दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने दी है मशरे के साथ, तो उस एप्लीकेशन में भी जो कंटेंट थे वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहे थे। तो बार बार उन्होंने कहा, बल्कि एक तो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। तो बेहोश होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा वो प्रोग्राम भी कंटिन्यू किया। तो डेफिनेटली उनकी जो दोनों एप्लीकेशन थी वो ऐसी थी कि जिसमें कोई जो है मेरिट नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था और उसकी कोई एविडेंस नहीं थी, क्योंकि वीडियो सारा रिकॉर्डेड केस है। और 5062 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसमें यह है कि अगर कोई अक्रेंस हो जाता है तो फिर 5062 नहीं रहेगा, फिर उस अक्रेंस का जो पनिशमेंट है वो होगी। वो 352 लगा दी थी जो उन्होंने अब्यूज किया है। तो चूंकि 352 की जो अवेलेबल ऑफेंस है 3 महीने उसकी पनिशमेंट है, तो इस वजह से 5062 मेड नहीं होता था। और जज साहब ने भी यही फाइंडिंग दी, ऑब्जर्वेशन दी है कि चूंकि वहाँ पे कोई असला नहीं था, किसी किस्म की इस तरह की थ्रेट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई है, तो ये जो बात है ये गलत है और 5062 मेड नहीं होता। इसलिए शेर अफजल साहब की जो बेल है फ्री अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हुई है, क्योंकि ये FIR जो है वो गलत तरीके से कटाई की थी और झूठ के ऊपर मबनी। अच्छा सर, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने एक दरख्वास्त दी हुई है कि कोई भी शेर अफजल साहब के खिलाफ मुकदमा क्योंकि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आज उसकी अपडेट्स के वाले आज उसको डिस्पोज ऑफ हो गया है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि किसी किस्म की जो है हरासमेंट शेर अफजल साहब को ना कीजिए, क्योंकि कोर्ट के नोटिस में हमने लाया कि ये बाहर जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। FIA वालों को बुलाया उन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस को भी, कि कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी कोई FIR है तो रिकॉर्ड के ऊपर पेश करें। तो इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन ये था कि एक FIR दर्ज हुई है जिसके ऊपर हमारी आज बेल हो गई है, और FIA ने कहा कि हमारे पास शेर अफजल साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी और कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हमने इनको ECL में इनका नाम नहीं डाला। इस स्टेटमेंट के ऊपर फिर कोर्ट ने उनको दोबारा डायरेक्शन दिया है कि इनको किसी किस्म की हरासमेंट ना की। प्रोग्राम के होस्ट जावेद चौधरी को बुला सकती है अदालत की, आप यहाँ की गवाही दें? जी डेफिनेटली, वही तो विटनेस हैं, वो तो आएंगे इस केस में, उनके बगैर तो ये केस मुकम्मल नहीं होगा। वो मुद्दई साहब भी आएंगे जब इसका ट्रायल शुरू होगा, और जावेद चौधरी साहब तो लाजमी आएंगे, तो उन्होंने आके स्टेटमेंट, उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने अपने बयान को साबित करना है, जिनको आज मुद्दई और उनके वकील गैर साबित करने पे तुले हुए थे। इन्होंने 7 दिन तक मेरे खिलाफ जो है वीडियो लगाई कि जनाब इनको मारा, फिंटियां लगाई, लाठें मारी गई। आज बार बार जज साहब ने पूछा कि जी आपने कुछ किया, तो जनाब अली खामोश। फिर मैंने बता दिया कि जी आप FIR के लिए जो आप फिंटियां लगवा रहे थे उससे आप, लेकिन मैंने तो कहा कि जो मैंने किए हैं वो उससे तो मैं कतई इनकारी नहीं हूँ। देखिए, इसकी FIR का तो ये हशर हुआ, मेरी जो FIR है उसकी दरखास्त लगी है, काजी साहब मेरे वकील है। अगर मेरी FIR उसके खिलाफ दर्ज हो गई तो उससे जरूर पूछना कि
अब तेरा क्या बनेगा कालिया। सर मुस्तकबिल में सुलह हो सकती है अफनान के साथ आपकी? वो कोई हमने अब जो है इतनी बड़ी अदावत नहीं है, एक चपेट मारी है और कुछ थोड़ी बहुत और खिदमत की है, तो हमने तो उसके साथ प्यार मोहब्बत किया है। देखिए उसको समझाना जरूरी था, ये रिवायत ही अब जो है हर टॉक शो पे बैठ के बदतमीजी कर रहा था, ये सबक ये याद रखेगा, इनका किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। दो जुमले हैं जी, दो जुमले मैं करना चाहूँगा सिर्फ। एक फखर की बात है और दूसरा जो है वो खुशी की बात है। फखर की क्या बात है कि शेर अफजल मरवत साहब पहले दिन से आज तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, डटे रहे और उससे पीछे नहीं हटे। और खुशी की क्या बात है कि उसने एडमिट कर लिया है कि मुझे बहुत मारा है।